پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا باہمی تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے پہلے سرکاری دورے میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری، توانائی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر زور۔ دونوں ممالک کی دیرینہ شراکت داری کو مستحکم کرنے پر گفتگو۔ امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا جاری تعاون کے شعبوں میں پیش رفت کا جائزہ۔ آئی ٹی، ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور۔ دونوں رہنماؤں کا اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے معاملات پر قریبی رابطہ اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ شیخ محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا، اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دے گا۔ یو اے ای صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ پاکستان یو اے ای تعلقات تاریخی بلندیوں پر۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی ایک روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خیر مقدم کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کے سلیوٹ پر متحدہ عرب امارات کے صدر کا گرم جوشی سے جوابی سلوٹ۔ یو اے ای صدر کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی گئی۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ معزز مہمان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ معزز مہمان کے شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہاتھ۔ وزیر اعظم نے محمد بن زائد ال نہیان کا کابینہ ارکان سے تعارف کروایا۔ شاہی مہمان کا فضا میں بھی زبردست ویلکم۔ پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی JF-17 تھنڈر طیاروں نے شاہی طیارے کو حفاظتی حصار میں لیا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کے 6 رکنی دستے نے فضائی سلامی دی۔ فارمیشن لیڈر نے وزیر اعظم اور پاکستان کی عوام کی جانب سے شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو پرتپاک سلام پیش کیا۔ نئے سال کے آغاز پر یو اے ای صدر کا دورہ گرم جوشی اور خوشیوں میں اضافے کا باعث۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان لکھا، دونوں ممالک کی قیادت نے نہایت خوشگوار اور تعمیری مذاکرات کیے۔ دو طرفہ تعاون کے وسیع پہلوؤں، امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے دیرینہ گہرے اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے، جو شیخ محمد بن زائد ال نہیان کی سرپرستی میں مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم، کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات لازوال اور بے مثال ہیں۔ دورہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا۔ برطانوی سرزمین سے پاکستان کے سول اور عسکری قیادت کے خلاف اشتعال انگیز بیانات۔ برطانوی ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی وزارت خارجہ طلبی۔ بریڈ فورڈ میں پاکستانی کونسل خانے کے باہر ہونے والے احتجاج پر ڈیمارچ دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے برطانیہ پر زور دیا گیا وہ ذمہ دار عناصر کو قانون کے مطابق جواب دہ ٹھہرائے۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کو برطانیہ میں مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے پاکستان مخالف ایجنڈے میں تمام حدود پار کر دیں۔ مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ برطانیہ میں مظاہرین نے فیلڈ مارشل کو دھمکیاں دیں۔ کار بم دھماکے میں قتل کرنے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے 23 دسمبر کو اشتعال انگیز ویڈیو جاری کی گئی۔ پاکستان کا اشتعال انگیز تقاریر کے لیے برطانوی سرزمین کی غلط استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ برطانیہ کو خط لکھ کر ملوث افراد کی شناخت اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں کہا گیا یہ مواد بیان بازی ہے اور نہ ہی سیاسی ہے۔ یہ واضح طور پر UN رکن ملک کی اعلیٰ فوجی شخصیت کے قتل پر اکسانے کا اقدام ہے۔ برطانیہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف تشدد اور بدامنی کو ہوا دینے کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان کی جانب سے ڈی مارچ پر برطانوی ہائی کمیشن کا بیان۔ ترجمان برطانوی ہائی کمیشن نے کہا کہ برطانیہ میں پولیس اور استغاثہ حکومت سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ اگر کسی غیر ملکی حکومت کا خیال ہے کوئی جرم سرزد ہوا ہے، متعلقہ حکومت کو مواد برطانیہ میں اپنے پولیس رابطہ افسر کے ذریعے فراہم کرنا چاہیے۔ برطانوی قوانین کی خلاف ورزی ثابت کرنے والے مواد کا پولیس جائزہ لے گی۔ خلاف ورزی ثابت ہونے پر فوجداری تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں۔
तारीख तशद्दुद आमेज मुजाहिरों से भरी पड़ी है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है इश्तियाल अंगेजी की बरतानवी हुकूमत को तहकीकात करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई को भी PTI वालों का यही एजेंडा था। बरतानवी सरजमीन को पाकिस्तान में इश्तियाल अंगेजी के लिए इस्तेमाल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कयानी का कहना था PTI की इश्तियाल अंगेजी की ये सियासत काबिल कबूल नहीं, बरतानवी हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नौ मई को जलाओ घेराव के 2 मुकदमात। महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। ATC लाहौर ने तहदीदी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रहनुमाओं समेत 7 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर कैद की सजा सुनाई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 4 रहनुमाओं ने जलाओ घेराव के लिए अवाम में इंतशार फैलाया। प्रोसिक्यूशन ने मुख्तलिफ व्हाट्सएप मैसेजेस और 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। JIT की तफ्तीशी टीम ने मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकराती पेशकश पर अपोजिशन इत्तेहाद ने कमेटी तश्कील दे दी। महमूद खान नचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर समेत अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत कमेटी का हिस्सा होगी। PTI का कोई ओहदेदार मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं होगा। अपोजिशन इत्तेहाद में असद कैसर पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी बाकायदा अपना एजेंडा जारी करेगी, फिर सियासी राब्ते होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान कोहलू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनौल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में मजीद किसी भी मुमकिना दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में फितनौल खारिज के खिलाफ पुलिस, CTD और अमन कमेटीज़ का मुश्तरका ऑपरेशन। तख्तीक हिल में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासल, मुतादिद जख्मी। फितनौल खारिज के अनासर ने ड्रोन कॉप्टर से अवामी घरों को निशाना बनाया, जिससे मुतादिद शहरी जख्मी हुए। DIG बन्नू रीजन ने कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। बिला इम्तियाज और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लकी मरवत में फितनौल खारिज के हमले की मजम्मत। फितनौल खारिज के दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस की पजीराई। कहा कि पुलिस ने बर्वक्त कार्रवाई करके खारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जुर्रत और शुजाअत की तारीख रक़म की। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात, उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में 2 दिन की तौसीह। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी अब 30 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवार सोमवार और मंगल को भी कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। तौसीह उम्मीदवारों की सहूलत के लिए दी गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में क्रिसमस तकरीबात के बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मरियम नवाज की इंतजामिया और पुलिस को क्रिसमस इंतजामात पर शाबाश। कहा सूबे भर में मसीही बरादरी का बेखौफ खतर क्रिसमस मनाना बाइस इत्मीनान है। खुशी है कि आज पंजाब में हर अक़लियत खुद को महफूज तसव्वुर करती है। हर माइनॉरिटी का तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक हमारी गुड गवर्नेंस का मयार है। पाकिस्तान में हर फर्द क्रिश्चियन कम्युनिटी की खुशियों में शरीक है। भारत में इंतहा पसंद क्रिसमस मनाने पर हमले करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर। सोहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद। PTI की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात। मुख्तलिफ सियासी और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के साथ आने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स की असम्बली सिक्योरिटी एहलकारों से तल्ख़ कलामी, बदमज़गी शनाख्त न कराने के बाइस हुई। अब सोहेल आफरीदी साहब जो है वो देखने के लिए आए हैं। उनको बहुत खुशामदीद। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, पंजाब की और लाहौर की तरक्की खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस होकर जाकर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करें। और मुझे पता चला है कि चीफ मिनिस्टर को आफरीदी साहब को उनकी कैबिनेट ने कहा कि जी बहुत पेशावर गंदा बहुत है, बहुत जो है वो पे हालात ख़राब हैं, तो चले जो है वो यूरोप देखने लाहौर चलते हैं। तो ये सारी जो लोग हैं ये पाकिस्तान का यूरोप लाहौर देखने के लिए आए हैं। इनको हम खुशामदीद कहते हैं।
वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी को लाहौर आने पर खुशामदीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सुहेल अफरीदी पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। वज़ीर आला KP बत्तियां देखें, रोटी शोटी खाएं, तस्वीरें बनाएं, जो कुछ पंजाब में देखें उसे KP में जाकर लागू करें। सियासी तफरीह करें या फिर मालूमाती, उनको मुकम्मल इजाज़त होगी। बदजुबानी, फसाद करने या इंतशार करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ये बदतमीजी करेंगे तो फिर हाँ जी, सुहेल अफरीदी फितना खान से ज्यादा बड़े लीडर नहीं। जब भी फितना खान की जानिब से बाहर निकलने की कॉल आई तो कितने लोग बाहर निकले। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की मुखालिफत, कहते हैं कि PIA के पास 38 जहाज़ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में सिर्फ 10 अरब रुपए आए। 10 अरब रुपए किसी एक थर्ड हैंड एयरबस की कीमत के बराबर भी नहीं। बोइंग 777 की मार्केट कीमत 300 से 400 मिलियन डॉलर्स है। माजी की हुकूमतों ने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया, जाली भर्तियाँ, करप्शन की गई। जिम्मेदारों का तयन किए बगैर इदारों को बेचना नहीं चाहिए। अगर हुकूमत PIA, रेलवे, स्टील मिल्स नहीं चला सकती तो दावे किस बात के करती है। नौजवान नस्ल को दुरुस्त तारीखी हक़ाइक़ और कौमी बयानिए से आगाह करना नागुज़ीर है। ज़हनी फ़रेब और मुनज़्ज़म हथकंडों से नौजवानों को गुमराह किया जाता है। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब, कहा महदूद कार्रवाई को रियासती ऑपरेशन कहना हक़ाइक़ के मनाफी है। बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ फैलाए गए तसव्वुरात और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क को समझना ज़रूरी है। सोशल मीडिया के जरिए मुनज़्ज़म झूठे बयानिए फैलाकर नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले पैदा किए गए। तशद्दुद और इंतशार के जरिए रियासत को कमज़ोर करने के ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे।